She died there or chalo doctor gaya. She was shifted to Kent. शाम ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨਿਊ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਪੀਪਲ ਕੈਪਟ ਕੁਆਇਟ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ what happened it means it was so normal unless a directive comes food ka badla so this is nobody has so far been like this to 7-8 hours nothing happened in this ਉਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਮੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਵਿਟਨੈਸ ਕਿ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਉਹ ਨੋ ਮੋਰ ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਜੋ ਕੁਝ 100% ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ who was the chairman of INA market he initiated the riot from there. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। I welcome you all and I will now request Air Marshal Banguji to kindly come up the stage. He will be presiding over, because our president he is not too well, so he has been requested, he will be presiding over the event. आज जैसे 38वां साल मना दे सिलसिले विच इकट्ठे होए हैगे हैं about the November 84, the most tragic and horrifying experience of November 84, when the streets of Delhi were littered with unburned bodies, property was being burned, women were being raped. In the capital of world democratic country, claimed to be one of the most democratic setup in the world, done by the state and its top leaders. Most unfortunate for India as well as for the Sikh community to have suffered this horrifying loss and a tragic. A lot has changed since then with the passage of time. Some convictions have taken place with the major conviction of Sajjan Kumar, who is now in Tihar jail. Even judiciary has come to realize and start passing the judgment, talking the 84 November program as genocide. With recent observation by the High Court again, the nation is still bleeding because of the non-justice being given to the victims of 84. In USA, some of the states have passed a resolution. The 84 was a genocide. So this is the forerun of the November 84 event, which we have all confronted from time to time, and we are experiencing today. The last judgment which has come from the High Court, that even the retired police officials who are
in connivance with doing this job of doing the massacre and killing the Sikhs will have to also be tried, and they can't be spared anymore. It's a welcome step. Let's hope how far our system now goes ahead to punish them and bring justice to the victims. Not taking more time, I will request Air Marshal Bangu to just say a few words before we start the proceeding. मैं सोचा loud enough, but still. So, a बड़ा tragic event ਜਿਹੜਾ कि 1984 ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਵੀ ਮਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਹੈਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ they will find a way very progressive in the future. ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ resilience ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ but सबसे ज़्यादा Sikh कौम. My own personal experience, my parents came from Faisalabad now or Lalpur. सब कुछ छड़ के उजड़ के कितनी फैमिलीज आई होनी पर फिर अपने आप को पैरों पर खड़ा किया और अगे चले पर वो जी घटना घटी हैगी भावें 84 भावें उस तो पहलों उन्होंने साड़ियाँ अगलियां पीढ़ियां नूं रिमाइंड करने की जरूरत है नॉट बदले तौर पर नॉट एज ए वेंजेंस बट वॉट यू हैव गॉन थ्रू एंड वेयर यू आर नाउ और किवें असीं अगे होर वध सकते हैं एक माध्यम जिहड़ा हैगा है मीडियम वो एजुकेशन का है साडी कौम नूं जरूरी हैगा कि असीं बच्चों नूं पढ़ाइए और हायर एजुकेशन ते फोकस करिए और कॉम्पीटिटिव स्पिरिट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡੋਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਸਪੀਕਰਸ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਾਜ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਭਾਰੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਹਿਸ ਐਫਰਟਸ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਹਿਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤਕਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ a socialist studies is Mahir and again this event the impact ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਨਗੇ we had two other prominent people to join us hopefully they will join us in due course of time ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ in case he can take on the stage thank you ਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ Ulka Sahab, there's no instruction required, everybody knows about it. और हम तुम्हारे सामने इरमाज साहब ने भी दस दिता है तो आई रिक्वेस्ट उल्का जी to just come up. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1985 ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਾਊਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੜਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਸੀਗੇ, ਜਸਟਿਸ ਨਰੂਲਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-10 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 1985 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖੜੀ ਆ। ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਤੋਖ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਸਮਾਰਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੇ ਆਏ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, nation is still bleeding. Yes, nation is still bleeding. ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਅਨਸੂਖ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ MP ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ MLA ਜਿਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟਿਲ ਹਿਜ਼ ਹੋਲ ਡੈਥ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ,
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2733 ਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 33 ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ, 33 ਦੇ, ਬਾਕੀ 2700 ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਨਸਾਫ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ 2700 ਮਰਡਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2700 ਮਰਡਰ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ US ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਪੈਟ ਟੋਮੀ, ਉਸਨੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੈਨੇਟਰ ਪੈਟ ਟੋਮੀ ਨੇ, ਕਿ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕੈਸਟ ਡੇ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 15-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਲੇ, ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਡਿਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਡਿਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਦਾ, ਆਹ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ, ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਫॉर ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਲਾਈਫ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ। The court would like to note that the cases of the present kind are indeed extraordinary and require a different approach to be adopted by the courts. The mass killings of the Sikhs between 1st and 4th November 1984 in Delhi and the rest of the country, engineered by political actors with the assistance of the law enforcement agencies, answer the description of the crime against humanity that was acknowledged for the first time in the joint declaration by the governments of Britain, Russia and France on 28th May 1915 against the government of Turkey following the large-scale killing of Armenians by Kurds and Turks with the assistance of the connivance of the Ottoman administration. ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ, Mr. Fulka concluded his submissions by stating that no extent of lapse of time can absolve the state and courts of their duty towards the victims and the humanity. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਕਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ
मैं जिहड़ी गल कर रहा सी त्रिलोचन सिंह होरां दे इंसीडेंट की, इस हॉल दे विच तुसीं बड़े लर्नड बंदे आपां बैठे आ, तुहानूं पता दिल्ली दे विच पहला सिख जिहदे ते अटैक होया कौन सी? दिल्ली दे विच पहला सिख, जदों आम तौर ते कदे दंगे हुंदे आ, कदे दो कौमां च लड़ाइयां हुंदियां, तां एक कौम दूजी कौम दे कल्ले तो कल्ले बंदे नूं फड़ के उहनूं कुੱਟਦੀ मारदी आ ते उवें शुरू हुंदे आ। पर दिल्ली दे विच इहो जिहा कुछ नहीं होया। पहला सिख जिद्दी दे विच जिहदे ते हमला किया गया वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सी, ज्ञानी जैल सिंह, और त्रिलोचन सिंह होरी उहदे गवाह ने, इन्हां दे सामने वाकिया होया। ज्ञानी जैल सिंह बाहर गए हुए सी नॉर्थ जैमन। ज्ञानी जैल सिंह 4 बजे लैंड किए, क्यों जी सही है ना त्रिलोचन सिंह जी? 4 बजे लैंड किए, सीधा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस पहुंचन दे वास्ते गए, निकले तो उत्थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मैडिकल साइंस पहुंचन तो पहला सरोजी नगर पार करके उत्थे एक 25-30 बंदियां दा, क्यों त्रिलोचन सिंह जी 25-30 होए सीगे ना, 25-30 बंदियां दा मॉब, हाँ वो प्रेजिडेंट की कार नूं 25-30 बंदे अटैक कर जाण। दसो वो इत्थे किसी MLA नूं नहीं 25-30 बंदे फड़ सकते, 500-400 आउंदा प्रेजिडेंट की कार नूं, क्योंकि सिख आ, वो सिख आ। प्रेजिडेंट की कार के उत्ते अटैक करके उहदे शीशे तोड़े। पहला सिख जिहड़ा जख्मी होया दिल्ली विच, वो कौन सी जी? पहला सिख जिहड़ा जख्मी होया दिल्ली विच, वो प्रेजिडेंट का बॉडीगार्ड सी, जिहड़ा प्रेजिडेंट की कार नूं एस्कॉर्ट कर रहा सी, क्योंकि सिख सी, उहदा सिर पाड़ता, वो सिख सी, उहदा सिर पाड़ता। ये भी फोटो उत्थे संतोख सिंह कोले पईयां, जिन्हां ने किसी ने लैनियां हो तां लै लैण। आ इहदी एक होर फोटो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस दे विच, ये भी सिर पाड़े हुए। अच्छा, उत्थे उदों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस दे विच बाहर बड़े लोग खड़े सी, क्योंकि सिख कई कांग्रेसी सी, कई विचों इंदिरा गांधी दे फॉलो भी करते सी। उत्थे एक ट्रेड यूनियन का लीडर खड़ा सी, एक कांग्रेसी ट्रेड यूनियन का, जगजीत सिंह, उन्होंने आके साडे कोलों बयान भी दिते। 1985 की गल दस रहा, कहंदा मैं उत्थे खड़ा सी, उत्थे होर भी कई सिख सीगे उस टाइम मॉब दे, उत्थे जिहड़ा क्राउड खड़ा सी, उन्हां किसी सिख ते हमला नहीं होया, किसी ते हमला नहीं होया। कहंदा साडे सामने प्रेजिडेंट ते हमला किया, ये 25-30 बंदे से, उन्होंने प्रेजिडेंट ते हमला किया, सड़कों ते जो जा रहे थे सिख उन्हां ते नहीं हमला किया, उन्हां ते नहीं किया। बड़ी वड्डी प्लान के मुताबिक एक DP गुलाटी ने आके एफिडेविट दिता, वो कहंदा मैं भी उत्थे खड़ा सी, कहंदा मैं खुद देख के हैरान कि जो प्रेजिडेंट ते हमला करके वो आके INA मगरों क्राउड आया, अर्जन दास कहंदा क्राउड को लीड कर रहा सी। एक होर सरदार जी कुलदीप सिंह मखानी, उन्होंने कहा 3:30-4 बजे तक मैं दवाई लैन गया सी, एम्स तो बाहर दवाई लैके आया तो लैके अपने घरे आ गया आराम नाल। ते पर 4:30 बजे प्रेजिडेंट उत्ते हमला होता, उस तो बाद दिल्ली हिंसा शुरू होती है, उस तो पहला कोई हिंसा नहीं सी। ये बड़ी वड्डी प्लैनिंग। हुण मैं कल एक प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी आ चिट्ठी आ, वो कापियां उत्थे संतोख कोले पईयां, तुसीं लै लिओ। उहदे विच इह कि जिहड़े जिहड़े मतलब कि जिस तरह की प्लैनिंग सी, जिवें होया, ये कोई एक दिन दे विच प्लैनिंग नहीं हो सकती, एक दिन च प्लैनिंग नहीं हो सकती। जिथों 1 नवंबर नूं सवेरे 31 नूं बहुत घट होया, 31 नूं एक तां ही मॉब सी, ये जिहड़ा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस तो 3 मॉब निकले, उतों ही एक निकलिया ये पृथ्वीराज रोड, दूजा गया सफदरजंग एनकलेव, तीजा गया साउथ एक्सटेंशन, उस बाद डिफेंस कॉलोनी, फिर खान मार्केट। असी फायर ब्रिगेड के रिकॉर्ड तो टाइमिंग लैके कमीशन दे विच फाइल किए 1985 विच, पूरा नक्शा बना के आ देख लो, यही इको ही मॉब सी जिहड़ा उत्थों गया, कोई लोगों ने अपने आप नहीं उठे, यही कांग्रेस के गुंडे थोड़े जिहड़े इकट्ठे किए। 8 बजे सब्जी मंडी, बाकी किते दी नहीं इस एरिया, ये मॉब तिन्ने एरिया जां फिर सब्जी मंडी दे विच जदों वो टाइटल का इलाका सी, ये अर्जन दास दा सी और टाइटल दा सी,
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਬ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 90 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, 90 ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ 90 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ACP ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ SHO ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। 90 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਫ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿਓ, 90 ਦੇ 90 ਬੰਦੇ ਛੱਡਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ 31 ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰਪੁਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੌਬ ਨਿਕਲੇ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਮੌਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਜਾਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਸਟਾਂ ਕੀ ਇਹ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਬ ਗਿਆ, ਮੌਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਪਾਊਡਰ ਸੀ, ਆਏ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਮੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਜਲਾ ਲੇ, ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਬ ਗਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁੱਕਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਮੌਬ 40-50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਘੁਕਾਉਂਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ 50 ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗਈ, ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ FIR ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਵਰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ FIR ਇੱਕੋ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀਓ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ MP ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਲਖਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ, ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ, ਵੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੀ ਖੁਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਰॉ ਅਫਸਰ JBS ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਰਖਲਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਓਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਐਂਡ ਜੋਤਕਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਗਿਵ ਬਰੀਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਓਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਦੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। So we'll start with Jyotika ji. Jyotika ji, as is already mentioned beforehand, he is a professor in the JNU और बड़े अच्छे सोशल साइंटिस्ट हैगे ने ऑफ ग्रेट रिप्यूट। दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफैसर ने, सो एज इन इंडिया विच भी हैगे और काफ़ी किताबां भी लिखियां ने। एंड ही इज़ द अथॉरिटी ऑन द रिसर्च डन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो मैं ज्योतिका जी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने विचार। मेहरबानी जी। सोशलिस्ट नहीं, सोशियोलॉजिस्ट है मैं। सोशलिस्ट तो पॉलिटिशियंस होंगे है। मैं समाज विज्ञानी है, मैं रिसर्च करदा। दोनों कुछ होंगे सोशलिस्ट पॉलिटिशियंस वास्ते यूज़ करते हैं ना। पॉलिटिशियन होना कोई माड़ी गल नहीं हैगी, सानू लोड़ पेगी पॉलिटिशियन होने। फुलका साहब यही कह रहे थे, इन्होंने भी इलैक्शन लड़े हैं। पॉलिटिशियन तो बगैर गुजारा नहीं चलता। प्रॉब्लम तो सारी पॉलिटिशियंस की है, पर मैं है नहीं गा पॉलिटिक्स करनी। आई एम ए सोशियोलॉजिस्ट, नॉट सोशलिस्ट। आई कैन बी सोशलिस्ट एज वेल, बट आई एम हियर एज काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल परस्पैक्टिव। सो मैं वही गल करांगा जी फुलका साहब ने किसी तरीके नाल कीती है। आई विल ट्राई टू पुट इट लिटिल मोर डिफरेंटली कि जदों इनजस्टिस नहीं होंदा तो कौमां नूं की हुंदा है। असीं ये भी सोचना पैना, हुण 38 साल हो गए, 40 साल भी हो जाएंगे, 50 साल भी हो जाएंगे, हुण सानूं पता कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जिवें फुलका साहब ने कहा कि 33 बंदियां नूं लैके इन्नी स्ट्रगल चल रही है, जिहड़े बाकी 2700 हैगे या 2700 हैगे या 7000 हैगे या 10000 हैगे, वो एस्टीमेट वखरे वखरे है। वो जो बाकी एस्टीमेट है वो भी कोई इन्नी कोई अनसबसटैंशिएटेड नहीं है। जो फिगर पॉपुलर फिगर है वो 10,000 तक है जोड़े सिख मरे थे उस टाइम। तो नैचुरली उन्होंने कुछ होना नहीं गा। दरबार साहब से अटैक होया, सिखां दे वास्ते एक बहुत ट्रैजिक जोड़ा मूवमेंट सीगा, उसनूं लैके जस्टिस की तो मतलब गल कर रहे हैं असीं, बाकी जस्टिस होया नहीं गा। ये सच्चाई हैगी। तो जदों जस्टिस नहीं होंदा एक कलैक्टिव लैवल पर, क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल सिख ते हमला नहीं सीगा, एक कौम ते हमला सीगा, एक कलैक्टिव हमला सीगा, तुहाडी आइडेंटिटी ते हमला सीगा, जिन्हां दा कोई मतलब नहीं गा। जिहड़े लोकां ने अटैक किया पंजाब दे विच जिहड़ा होया या इत्थे दिल्ली विच इंदिरा गांधी मारी गई, उन्होंने जाके मारिया गया। हो सकता है कि उन्होंने सपोर्टर ही होण, वो कांग्रेस के वोटर भी सीगे, मोस्टली अंश कांग्रेस के वोटर ही होने हैं। तो इंदिरा गांधी के पक्के सपोर्टर भी हो सकते हैं, खालिस्तान मूवमेंट के विरोध भी हो सकते हैं, सिंपली बिकॉज दे वर वेयरिंग टर्बन एंड दे वर मर्डर। तो जो कौमां नूं जस्टिस नहीं मिलता इस तरह, तो उस तो बाद हुंदा की हैगा। ये कोई पहली बार नहीं होया कि किसी कौम नूं जस्टिस नहीं मिलिया। उहदे बारे भी सानूं सोचना पैना हैगा, क्योंकि असीं जिवें कर रहे हैं जे, उस गल ते मैं आऊँगा बाद विच
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਵ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, YouTube ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ 1984 ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ 2730 ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 10,000 ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਲੋਕੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਇੰਜਸਟਿਸ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਜਸਟਿਸ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੇਟਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੀਪਾਂਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਹਾਉ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਓਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਦੇ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ 1984 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਪੈਚੁਅਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੀਜਨਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰਪੈਚੁਅਲੀ ਫॉर ਸੈਂਚੁਰੀ ਡੈਕੇਡਸ ਐਂਡ ਡੈਕੇਡਸ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ
ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਆਲਸੋ ਇਸ ਲਾਰਜਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੂੰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਔਨ, ਵੀ ਹੈਵ ਮੂਵਡ ਔਨ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਮੂਵਡ ਔਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਹੇਟਰੇਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਲਾਇਰ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦ ਐਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਗਰੋਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ। The fact that we have to say it after 38 years also means that there is something missing। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਡ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਆ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿੰਗ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਰੈਡੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਗਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਸੇ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋ। ਜੇ ਐਂਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਕੌਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਰੈਡੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਐਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਨੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਇਟ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਤੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਮਨ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 50 60 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਕਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਖੇਮਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਵਖੇਮਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ? ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਅਸਾਈਡ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25-30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਥੈਂਟਿਕ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 2 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ 3 ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲੀ ਡਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਈਟਲੀ ਵੈਲ ਆਫ ਹੈਗੇ, ਪਾਵਰਟੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਚੇਂਜ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ 2% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5% ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 84 ਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ 4 ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰਵਾਏ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟਕੈਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਰਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਓ ਲਿਬਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲੋਬਲੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੂਲਾ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਹੇਟ ਫੈਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਰਜਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਰਜਰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ YouTube ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਸੈਂਟਰਿਕ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਕੌਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਛੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10% ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ। 90% ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲੋਬਲੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 10% ਹੋਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ $20 ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫੰਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੁਡ ਸਰਵਾਈਵ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬੈਠੇ ਯਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਪੂਰਾ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 16, 17, 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ ਲਾਈਫ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਾਈ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਦੈਮ ਐਟ ਹਿਊਮਨ ਲੈਵਲ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਈਡੀਅਮ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲੰਗਰ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਰੀਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਰੀਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਏ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਲਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋਤਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ ਡੈਪਥ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮ ਟੂ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗਾਈਡ ਅਸ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੀਏ, ਡਿਸਮੇਟ ਕਰੀਏ ਟੂ ਲਾਰਜਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।